वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं सरदार। कर्नाटक में फिर से शुरू हो गया हिजाब का हंगामा। तो अब पहले तो बीजेपी सरकार थी कर्नाटक में, जब उनके मुख्यमंत्री बसवराज मुंबई थे, तब हिजाब पर लगा दिया था बैन। तब तो बहुत सारे लड़की लड़के लोग कॉलेजों में, स्कूलों में यही आंदोलन पर उतर आए थे, ताकि अगर हिजाब लगाएंगे तो भगवा शाल भी लगाना पड़ता जरूरी। जब तो सरकार, बीजेपी सरकार जब बयान किया था, तब तो अब तो ये फैसला तो अदालत पे शायद चल रहा होगा, ये तो जनता को नहीं मालूम। मगर अब कांग्रेस सरकार जब आ गया है, जब मुख्यमंत्री सिद्धरामैया जी ने साफ साफ भाषण में ये कह देते हैं ताकि फिर से हिजाब शुरू कर दीजिएगा। जब तो ये हिजाब का जो बयान लगा था उसको वापस लेने की भाषण में कह दिए कर्नाटक के कांग्रेस के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया जी ने। तो अब उस पर कई सैकड़ों सवाल हिंदू परिषद के लीडरों ने, नायकों ने, मुखंडों ने यही कह रहे हैं, ताकि अब तो ये दरअसल गलत है। सिद्धरामैया जी पर तो यही आरोप कर रहे हैं। जब तो अब तो ऐसा हो गया है, बीजेपी सरकार जो कुछ भी किया था, बयान किया था उनके सरकार में, अब तो कांग्रेस सरकार आने के बाद सब उसको मिटाकर फिर से वही शुरू कर रहे हैं। जितना ही बीजेपी सरकार बयान लगाया था, जितने भी कानून पाबंदी लगाई थी, अब उसका ताला अब कांग्रेस सरकार बिल्कुल ही खोल रही है। तो अब तो बहुत सारे सवाल तो यही उठ रहे हैं, ताकि कांग्रेस सरकार आने के बाद हिजाब का जो मामला चल रहा था, तो आज भी क्या आते दिनों में क्या अब कांग्रेस के सरकार के विरोध हिंदू मुस्लिम के क्या नारे लग जाएंगे, क्या धिक्कारा लग जाएगा, क्या आंदोलन क्या शुरू हो जाएगा, अब तो आते दिनों में ही मालूम हो जाएगा। तो अब तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया जी ने तो सीधा सीधा भाषण में ये कह डाले, जो भी आपको पहनना है, जो भी आपको खाना है, जो भी आपको करना है, वो खुलेआम कीजिए, कोई भी पाबंदी नहीं है। तब तो बीजेपी सरकार थी, स्कूल के बाहर कुछ भी कर दीजिएगा, पाबंदी नहीं है। मगर स्कूलों में जो स्कूल का रूल्स एंड रेगुलेशन जो होता है, वही पालन सभी को करना पड़ता है। तब तो वो सरकार थी जो बीजेपी सरकार, उन्होंने ये पाबंद लगाई थी। अब ये सरकार, कांग्रेस सरकार आने के बाद बिल्कुल ही खुलेआम का ताला खोल दिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया जी ने। तो अब तो कोरोना का महामारी का फिर से डर और आतंक फैल गया है। तो क्या इसी ऐसे में वक्त में क्या इनके विरोध क्या आंदोलन पर उतर जाएंगे, या फिर क्या इसी हिजाब के मामले में क्या हर कोई व्यक्ति क्या कुछ इस पर क्या पाबंदी लगाएगा, या फिर आते दिनों में आंदोलन हो जाएगा। तो अब तो आते दिनों में ही पता चलता है, ताकि सिद्धरामैया जी के सरकार के विरोध आखिर आगे चलकर क्या क्या हो जाएगा, आते वक्त में हम आपको जरूर बताएंगे, देखेंगे एक रिपोर्ट में। अभी इसी मुद्दे पर विजयपुर के शहर के एमएलए बसनगौड़ा पाटिल एतनाल तो पूरा सा दोनों पक्षों का ही खुलासा कर डाला। अब तो यहाँ पर सिद्धरामैया जी ने कुछ दिन पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुलाकात की और कुछ मांगों का पत्र भी लिखकर दे आए। अब तो इतना होते हुए भी यहाँ तो नारे लगाते हैं, मजाक उड़ाते हैं सिद्धरामैया जी ने, और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के पास जाकर उनका सम्मान करते हैं, और वहां पर जाकर कुछ मांग रखते हैं और कुछ मांगते भी हैं। तो अभी इसी तस्वीर में कहते कहते तो हमने बसनगौड़ा पाटिल एतनाल का तो कहना तो यही है, ताकि कांग्रेस सरकार आने के बाद देश की बर्बादी ही शुरू हो जाती है, ना जाने कुछ कुछ तो करते ही रहते हैं। अब तो इसी में बहुत सारे ईमान में उड़ान करने का ये भी कह देते हैं, और ना जाने कितने खर्च सरकार का जो जनता का है वो लूट मार कर इन्होंने अपनी एंजॉय करते हैं। अब तो ये सभी रिपोर्ट इसी में बताएंगे, देखेंगे एक रिपोर्ट में। जब
ಅದು ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಈಗೇನು ಹಿಜಾಬ್ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಈಗ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಆದೇಶ ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಈಗ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು, ಊಟ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ನಾನು ಯಾಕೆ ನಿನ್ಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸ್ಲಿ? ನೀವು ಯಾವ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕತ್ತೀಯ ಹಾಕೊಳ್ಳಪ್ಪ, ನೀವು ಯಾವ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀಯ ಮಾಡು. ಮಾಡ್ಲಕತ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ್ಯಕಾಲ ಬಂದೈತಂತ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಲೋಕಸಭಾ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಂತ ಈ ರೀತಿ ತುಷ್ಟೀಕರಣ, ಅದೇ ಇದೇ ತುಷ್ಟೀಕರಣ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಹಾಳಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ, ಸಮಾನ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆ. 2024ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬರ್ತಂದ್ರೆ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರಿಗೂ ಒಂದೇ ಕಾನೂನನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏಕ ನಾಗರಿಕ ಏನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹೇಳಿದ್ದು, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ಅದು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿಯೂ ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ಮುಂದಿನ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆದ್ರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹೋರಾಟ ನೋಡು ನಮ್ಮ ಜೋಡೆತ್ತುಗಳು ಏನು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಜೋಡೆತ್ತುಗಳು ಒಂದು ಅದಾವಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ಅವ್ರು ಯಾವ್ದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕೇಸ್ನಾಗಂತರೂ ಏನೋ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಸರ್, ಈಗ ಬಸವರಾಜ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಅತ್ಯುಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೋ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಸರ್, ಬಸವರಾಜ ರಾಯರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆ ಕೂಡ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 100ಕ್ಕೆ 100 ಬಸವರಾಜ ರಾಯರೆಡ್ಡಿ ಅವರು, ಬಿ ಆರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಆನಂದ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಶಾಸಕರು ಏನು ಹೇಳಕತ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಸತ್ಯವನ್ನು ಮಾತಾಡಕತ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವೊಂದು ರಾಜಕಾರಣ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಾಗ ಹೋದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಭ್ರಷ್ಟರೇ ಇಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆಯವ್ರು ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷನಾಗ ಹೋದಾರ, ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷನಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ದುಷ್ಟರು ಹೋದಾರ. ಹಂಗೆ ಬಸವರಾಜ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು, ರಾಯರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಮೊನ್ನೆ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಿ ಆರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಆನಂದ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮ ದೇಶ, ನಮ್ಮ ಜನ, ನಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಹೊರತು ವ್ಯಾಪಕ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ. ಇವತ್ತು ಮಂತ್ರಿಗಳು, ಯಾವ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಕಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲಾರ್ದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗಲ್ಲ. ಮೊಬೈಲ್ ತೆಗಿ ಭಾಳ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಇವತ್ತು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಈ ಸಲ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೂ ಮೀರ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿರೋ ಜೋಡೆತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎತ್ತಂತರೂ ಅದು ದಿನ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಿರ್ತದೆ, ಹುಲ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ದಿನ ನೋಟೇ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಂದೆ BBMP ಬೇಕು, ನೀರಾವರಿದು ಬೇಕು, ವರ್ಗಾವಣೆದು ಬೇಕು, ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿದು ಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ ನೋಟ್ ತಿನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಎತ್ತೈತೆ. ಸರ್, ಈಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್, ಜೆಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ವಿಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಮೋದಿ ಅವ್ರದ್ದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಒಬ್ಬ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ 150 ಕೋಟಿ ಜನರ ವಿಶೇಷ ವಿಮಾನ ಐತಿ. ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ತಗೋರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ. ನಿಮ್ದು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ. ನಾ ಒಂದೇ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಇದೇ ಮಾಡ್ಲಕತ್ತಾರ. ನಮ್ಮವ್ರು ಹಿಡದೆ ಇವ್ರು ಯಾರೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಮನ್ ವಿಮಾನದಾಗ ಅಡ್ಡಾಡೋದು ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಪ್ಪ, ಏನು ಅಂಥದ್ದು ಏನು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ? ಅರ್ಧ ತಾಸಿಗೊಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ದಿಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ಅದಾವ. ಅದ್ರಾಗೂ ಜೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಡಿಲಕ್ಸ್ ಅದಾವ. ನೀವು ಏನು ಭಾಳ ಅಷ್ಟೇನು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಐತಿ? ಒಂದು ವಿಮಾನ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ದಿಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎಷ್ಟು ಕನಿಷ್ಠ 30 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಐತಿ. ಇದೇನು ಇವ್ರದಂತೂ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಐತಿ, 50 ಲಕ್ಷ ಇದ್ದರೂ ಇರ್ಬೋದು. 25ರಿಂದ 30 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿದಿಂದ? ಬೆಂಗಳೂರು ಟು ಡಿಲ್ಲಿದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಮತ್ತು ಹೊಳೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 50-60 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಸಲ ದಿಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಯಾರಪ್ಪನ ದೊಡ್ಡದು? ಜನರ ದುಡ್ಡು. ನೀವು ಜನರ ದುಡ್ಡು ಬೇನಾಮಿ ನಿಮ್ಮದು 2 ನಂಬರ್ ರೊಕ್ಕ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ಅವನ ಅಕೌಂಟ್ನಾಗ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಸುಳ್ಳೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬೋಗಸ್ ಕಂಪ್ನಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಜಮಾ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ, ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾ ಹೇಳೋದು ಇಷ್ಟೇ, ನಿಮ್ಮ ಸರಳ ಜೀವನ ಇರಬೇಕು. ಕಾಮನ್ ಹೋಗಿರ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ವಿಮಾನದಾಗ ಹೋಗಿ ಬದ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ PS ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 3-4 ಮಂದಿ ಕೂಡಿ ಹೋದ್ರೂ ಭಾಳ ಆದರೆ ಒಂದು 3.5-4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೆಟ್ಟದ. ಜೆ ಕ್ಲಾಸ್ನೇ ಹೇಳ್ರಿ. ಈಗ ನಾವು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು 9, 10, 12 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಭಾಳ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಇದು ಐತಂದ್ರೆ ಈಗ 15ರಿಂದ 20 ಸಾವಿರ ಆಗಿದೆ. ಜೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ 30-35 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ. 10 ಮಂದಿ ಹೋದ್ರು 3.5 ಲಕ್ಷ. ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಜನರ ದುಡ್ಡನ್ನು, ಅದು ಬರಗಾಲದ
ಇದು ಹಿಂದೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಲ್ಲ, ಈ ಮುಂದೆ ಹಿಂದೆ ಆದಂತವ್ರು 3-4 ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಬರೀ ಇದೇ ಮಾಡಕತ್ತಾರೆ. ಬರೀ ವಿಶೇಷ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಬಂದ್ರು ವಿಶೇಷ ವಿಮಾನ, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾಗ ಬಂದ್ರು ವಿಶೇಷ ವಿಮಾನ. ನೀವೆಲ್ಲ ಹುಟ್ಟು ಮುಂದೆ ವಿಮಾನದಾಗ ಹುಟ್ಟಿರಲ್ಲ, ಅದೇ ಹಳ್ಳ್ಯಾಗ ಅದೇ ತೊಟ್ಲಾಗ ಹುಟ್ಟಿರಲ್ಲ. ಈಗ ಯಾಕಪ್ಪ ವಿಶೇಷ ವಿಮಾನ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ದುಡ್ಡು ಕೋಲ್ ಮಾಡಕ ಸಾಮಾನ್ಯರಾಗಿರಲ್ಲ. ಮೊದಲು ರೈಲ್ವೆದಾಗ ಗಾಡಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ ಅವ್ರದೆಲ್ಲ ರೈಲ್ವೆದಾಗ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಕಾರ್ನಾಗ. ಈ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಏನೋ ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅವರು ಇಲ್ಲ ಪಾಪ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರ ಮೇಲೆ ರೊಕ್ಕ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹಿಂದದಾರಲ್ಲ, ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್, ಭೈರತಿ ಸುರೇಶ್ ಇವರೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತರಲ್ಲ. ಇವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಖುಷಿ ಪಡಿಸಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇಂಥ ವಿಮಾನದಾಗ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. देखो सर मेरा विमान कैसा है, ಕಡೆಗೆ ಯಾವ ವಿಮಾನದಾಗ ಕೂತ್ರು ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸಂಸ್ಥಾ ವಿಮಾನದಾಗ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸರ್ ಈಗ ಸರ್ ನೀವು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ದುರಂತ ನೋಡ್ರಿ, ಇದೇ ದುರಂತ. ಇದು ಏನ ಹಿಂದೆ ನೋಡ್ರಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಅವರನ್ನ ದುರುಪಯೋಗ ತಗೋತಾ ಈ ಸರ್ಕಾರದಾಗಂತೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಕರಣ ಆಗ್ಲತ್ತ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರ ಅವರು, ಇಂಥವೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಬಹಳ ಗಂಭೀರ ತಗೋಬೇಡ್ರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಮನೆ ಹೇಳ್ಯಾರಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ರಿ ಅವೆಲ್ಲ ನಡಿವೆ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಉದ್ದಟ್ಟತನ. ಅದೇ ಒಂದು ಬೆತ್ತಲೆ ಪ್ರಕರಣ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶನಾಗ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ವಾಡ್ರಾ ಗಾಂಧಿ ಅಂತೂ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ರು, ನಕಲಿ ಗಾಂಧಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಮ್ಯಾಗ ಹೋಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಬೆಳಗಾವದಾಗನೇ ಬಂದ್ರೇನವ್ರು ಬರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ರಾಹುಲ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬತ್ತಲ ಪ್ರಕರಣ ಮೊನ್ನೆ ಏನಾಗೈತಲ್ಲ ಬೆಳಗಾವದಾಗ, ಅಲ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜಸ್ಥಾನದಾಗಿದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ದಲಿತರ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆಯಿತು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲಿರ್ತೋ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶನಾಗ ಹೋಗುದು, ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಾಧಿಕಾರಿಗಿದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರುದು. ಈ ರೀತಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅಲ್ಲಿ ದಿನಾನೂ ಹಿಂದೂಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದು ರೀತಿ ನರಸಂಹಾರ ಆಗ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೋಮಿನ ಏಜೆಂಟರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕತ್ತಾರೆ. ಇದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಜಾಗೃತ ಆಗ್ಯಾರ. ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿಯೂ 2024 ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬುದ್ಧಿ ಈ ದೇಶದ ಜನ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ. ಸರ್ ಹಿಂದೆ ನೀವು ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸರ್, ಏನಂದ್ರೆ ನನಗೆ ದೆಹಲಿ ನಾಯಕರು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ, ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಿಂತಲೂ ಇವ್ರ ಮ್ಯಾಗಿನ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಮಣ್ಣು ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಎಂದು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ನಾ ಅಪೇಕ್ಷೆನೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಅದು ಕೊಡ್ಬೋದು ಇದು ಕೊಡ್ಬೋದು. ನಾ ಹಗಲು ಕನಸು ತಿರುಕು 100 ಶಾಲೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಂಗೆಂದು ಕನಸು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ನಾನೇನು ಕೊಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನನಗೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೂ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾಪ ಅವ್ರನ್ನೇ ಸಂಭಾಳಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಲೋಕಸಭೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಸಂಭಾಳಿಸೋಕೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರು ಮುಂದೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನು ನೋಡಕತ್ರಿ. 2024 ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಾಂತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತೇ ಘೋಷಣೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು 2024 ಲೋಕಸಭಾ ಗೆದ್ದ ಮ್ಯಾಗ ವಂಶವಾದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ 3 ಖತಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸುಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಜಗತ್ತಾರೆ. ಸರ್ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಲೋಕಸಭೆಯಿಂದ ತಾವು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತೀನಿ. ನಾ ಯಾವ ಲೋಕಸಭೆಗೂ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾ ಬಿಜಾಪುರ ಜನ ನನಗೆ 5 ವರ್ಷ MLA ಆರ್ಸ್ ಕಳ್ಸ್ಯಾರ. ನಾ MP ಆಗಿ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡೀನಿ. ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅಂತ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಕೈಯಾಗ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೀನಿ. ನನಗೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಲೋಕಸಭೆ ನಿಂದಿರೋದು ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂದಿರೋದಿಲ್ಲ. ನಾ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಂದಿರೋದು ಹೇಳ್ತಲ್ಲ. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಹೇಳ್ಯಾರ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಯಾರ. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಾನು ಬಿಜಾಪುರನಾಗ ಅದಾರ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಅಡ್ಡಾಡಲಿ. ಬಾಗಲಕೋಟೆಗೆ ಹಾಕೋಗಿಲ್ಲ. ಗದ್ದಿಗೌಡರು ಅದಾರ, ಪಾಪ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಬ್ಬ MP ಅದಾರ. ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಿ ನಾನಿತ್ತು ನಾ ಏನು ಮಾಡೋದು ದಿಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ. ನಂದೇನೂ ಕೆಲಸ ದಿಲ್ಲಿ ಒಳಗಿಲ್ಲ. ದಿಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷ ನಾನು ನೋಡಿ ಬಂದೀನಿ. ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದಾಗೆ ಇರ್ತೀನಿ. ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಾರು ಲಗ ಹೊಡೆದ್ರು ನಾನು ನನ್ನ ವಿಜಯಪುರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಿದರ್ನಾಗೂ ಬಂದು ನಿಂದ್ರತ್ರ ಅಂತ ಬಿದರ್ದವ್ರು ಬಂದಿದ್ರು. ನೀನೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನೀವು ಬಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅವೇನ ಕೊಪ್ಪಳಕ್ಕೆ ಆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾರು ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಅವರು ಜನಾರ್ದನ್ ರೆಡ್ಡಿ. ನಾ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಬೆಳೆದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಭೂಮಿ ಬಿಜಾಪುರ. ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿವ್ರಿಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್. ಅಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥರು ಭಾಳ ಮಂದಿ ಇದಾರೆ. ಬಾಗಲಕೋಟ್ನಾಗ MP ಆಗ್ಬೇಕನ್ನೋ ಭಾಳ ಮಂದಿ ಅದ. ಮತ್ತು ಜನ ಈಗ MPಗಳು ಮೂರ್ತಿ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಮೂರ್ತಿ ನೋಡಿ ಓಟ್ ಹಾಕೋದಲ್ಲ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವ್ರ ಮೂರ್ತಿ ನೋಡಿ ಓಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕೊಟ್ರು ನಾವು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೀನಿ, 28 ಲೋಕಸಭಾದೊಳಗೆ ವಿಜಯ